नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के सोल स्पीक प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र वैद। जैसे कि हमने अपने पिछले एपिसोड्स में गुरु नानक देव जी की जीवनी के बारे में आपको अवगत करवाया। अब गुरु नानक देव जी के जो उपदेश हैं उनसे अवगत करवाएंगे। हमारे साथ हैं भाई सुरजीत सिंह खालसा। तो आइए जानते हैं कि क्या थे वो उपदेश गुरु नानक देव जी के, जिन्होंने सभी मानवों का जो जीवन है वो रोशन कर दिया। परम सत्कारयोग गुरु की साजी निबाजी साध संगत फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस तरह के आप जी भली भांत जानते हो कि पिछले कुछ दिनों तो धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी का पवित्र जीवन संखेप जे तरीके नाल बयान किया जा रहा है। सो उसे दे तहत आपां पिछले एपीसोड 'च गल कीती सी किवें किवें धन गुरु नानक देव पातशाह जी ने मोदी खाने अंदर मोदी की कार की। मोदी खाना छड्ड के घर आए, उन्हें एक प्रण किया, परिवार नाल मिल के बैठ के विचार की कि इस जगत जलंदे नूं किवें तारिया जाए। सो धन गुरु नानक देव पातशाह जी ने उन जिहड़ा दुनिया ते जिस मकसद वास्ते जिस काम वास्ते आए सन वो काम करना शुरू किया। परिवार नूं बिठाया, सारे परिवार नाल सलाह मशवरा करके ते संसार नूं तारन वास्ते निकल लगे ने। भाई साहब भाई गुरदास जी ने जिक्र किया कि मेरे बाबे दे आन दा मकसद ही ये सी कि कल तारन गुरु नानक आया। माता सुलखनी कहन लगी, साईं जी तुसीं ते कहंदे सी बाहर जाण दी लोड़ नहीं, घर बैठ के धर्म कमाया जा सकदा है। अज तुसीं घर बार छड्ड के दुनिया नूं तारन निकल लगे हो। पहलां तुसीं कहंदे सो घर बैठ के धर्म कमाया जा सकदा है। माता सुलखनी कहन लगी साईं जी तेरे भी घर विच बच्चे ने, तेरा भी एक परिवार है, तेनों परिवार नाल प्यार नहीं, तेनों होरनां दा दर्द है, होरनां दी तकलीफ है, लेकिन तेरा अपना भी तो एक परिवार है। धन गुरु नानक देव पातशाह दा बड़ा कमाल दा जवाब सी। कहन लगे सुलखनीए दुनिया ते लगी है अग ते मैं अग बुझाउण वास्ते जा रहा। माता सुलखनी कहन लगी साईं जी सानू तो किते अग बलदी लभदी नहीं। कहन लगे बाहर अग नहीं लगी, असल में लोगों के अंदर अग लगी है। वो देख के इस तरह नहीं लभदी, वो अंतर ध्यान करना पैंदा फिर वो अग लभदी है। सतगुरां ने पावन बाणी के अंदर बड़ा कमाल का जिक्र किया जी। कहन लगे हंस हेत लोभ कोप चारे नदियां अग पबे दजे नानका तरिया करमी लग। धन गुरु नानक देव पातशाह कहते संसार ते झात मार के देख, ये चार तरह दियां अग दियां नदियां पईयां वगदियां ने। ये सारे का सारा संसार इन्हां नदियां विच डुबदा जा रहा, सड़दा जा रहा। किसी के अंदर नफरत की अग बलदी पई, किसी के अंदर ईरखा की, किसी के अंदर विकारां की, किसी के अंदर क्रोध की। ये सारियां नदियां पईयां संसार ते वगदियां पईयां ने। यह समुचा संसार जिहड़ा इन्हां नदियां के अंदर गर्क हुंदा जा रहा। किसी भागां वाले जीव ते सतगुरां की किरपा हुंदी है ते वह इन्हां नदियां नूं पार करके अपने जीवन नूं सफल बनाता है। इत्थे वस नहीं। जे बाबा फरीद जी का आपां पावन बचन पढ़ीए, बाबा फरीद जी कहता जदों तक मैं अपना आत्मक जीवन उच्चा नहीं सी चुकिया उदों तक मैं भी सोचदा सा कि शायद मैं ही दुखी हाँ, मेरे घर ही प्रॉब्लम है। पर जदों मैं आत्मक जीवन उच्चा चुक के वेखिया तो बाबा फरीद जी कहते संसार ते झात मार के देखी तो मैनूं सारा संसार सड़दा बलदा नज़र आया। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सवाया जग, उच्चे चढ़ के वेखिया तां घर घर यह अग। एक किन्हां नूं नज़र आई जिन्हां ने अपना जीवन उच्चा चुकिया। धन गुरु नानक देव पातशाह ने ताइयों तां वचन कीते कि बाली रोवै नाए पधार, नानक दुखिया सब संसार। गुरु अर्जन देव पातशाह कहते जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। धन गुरु नानक देव पातशाह कहते भलीए संसार ते लगी है अग ते मैनू अकाल पुरख ने एक ड्यूटी लगा के भेजा कि जा नानक इस मानसता मनुखता का भला कर, ये जगत जलांदे का भला कर। धन गुरु नानक देव पातशाह जो दुनिया नूं तारन निकले, इत्थे भाई मरदाने नूं आख्या भाई मरदानिया
ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਭੈਰੋਆਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਫਿਰੰਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ 20 ਕੁ ਰੁਪਏ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਆਖਿਆ ਜਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਭੈਰੋਆਣੇ ਵਿਖੇ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਫਿਰੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰਵਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵਾਬ ਹੈ? ਭਾਈ ਫਿਰੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ, ਆਖਿਆ ਲੈ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? 5 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ, 10 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਭਾਈ ਫਿਰੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋਚਦਾ ਬੜਾ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਪਾਏਗਾ ਇਹ ਰਵਾਬ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੀ ਕੀਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਫਿਰੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭੇਟਾ ਹੀ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਹੀ, ਜੇ ਦੇ ਸਕਣਾ ਤੇ ਦੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕੀਮਤ ਦੇਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਵਾਬ ਵਜਾਈ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਵਾਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਜਾਏਗਾ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਸਤੇ ਵਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਫਿਰੰਦਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਵਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਹ ਰਵਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਰਵਾਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਜਾਵਾਂਗਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਰਵਾਬ ਵਜਾਵਾਂਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਰਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ। ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਈ। ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਲਜ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਖੇਡ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ। ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪਾਂ 2 ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੀਸਰਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਧੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਾਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਧੁਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ। ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜੀ ਘਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਤ ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ, ਅਰੋੜਾਂ ਕੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਧੰਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 45,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੈਦਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਗਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸਨ, ਇਹ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰਾ ਉਭਰੈ
ਤਿੱਤਾ ਲਿਓ ਅਵਾਰ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਤ ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ ਅਰੋੜਾਂ ਕੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਕੀਤਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਖਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੈਦਲ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੈਠੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਸਕਣ। ਜੋ ਕਿਤੇ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਏ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਫਰੀਦਾ, ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੇ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜਿਉ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਵਾਦੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਚਸਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਤ ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ ਅਰੋੜਾਂ ਕੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਈਰਖਾ ਦੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ, ਕਾਮ ਦੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਰੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਤ ਸਰਵਰੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨੇ ਕੀਆ, ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪੱਗ ਨੀ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤੈਂ ਡੁੱਬੀਲੇ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰਦਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੇਤ ਅੱਕ ਹਾਰ ਕਰ ਰੋੜਾਂ ਕੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ, ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰ ਸਿਉ ਬਨ ਆਈ। ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਹੋ ਜੀ ਤਪੱਸਿਆ? ਜੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਕਰੀ ਇੱਕ ਮਨ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਨਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਆਇਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਦਾਸ ਜਾਂ ਜਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜੀ। ਇਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ 'ਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰ ਸਿਉ ਬਣਿਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਇਹੋ ਜੀ ਬੰਦਗੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਘੱਲ ਨਾ ਘਾਲੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਬਨ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਨਵਾਜਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚਖੰਡ, ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਇਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜੀ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸ ਨਾਨਕ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਦਾਤਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਬਰਤਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਦਾਤਾਂ ਆ ਜਾਣ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖੁਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਏ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚਖੰਡ, 9 ਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਏ। 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੜਦੀ ਪਈ ਸੀ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਗਵਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਪਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ।
ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਵਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੋਬੈ ਤਸ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਪਾਈ ਨਾ ਸਾਕੈ ਕਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਝੂ ਗੁਰੂ ਗਵਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ, ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਨਾਇਆ ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਨਾਇਆ ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ, ਚੜਿਆ ਸੋਧਨ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਹੁਣ ਚੜਿਆ ਭਾਵ ਤੁਰਿਆ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।